हेलो पिला माने प्रयास क्लासेस रो आज रो सेशन को तुम मान को स्वागत। आस आज हम गोटे प्रीवियस ईयर पेपर रो सबुतक इंग्लिश क्वेश्चन डिस्कशन करबा। देखि करी जानि परथिबो सेही प्रीवियस ईयर पेपर टी हेउची एलआई फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड रो 24 एप्रिल 2024 रो फर्स्ट शिफ्ट। ए वीडियो पूर्वरु आमे जीके रो दुईटी प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन करिचे। निश्चय से दुईटी वीडियो देखिथिबो। जय देखिना से दुईटी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे नौची। समय बाहर करी से दुईटी वीडियो शेष जाए निश्चय देखि नब। आज वीडियो देखिया पाई खाता पेन धरी बसी जाओ। प्रति क्वेश्चन पर वीडियो को पॉज करने कौन करिवो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने चेष्टा करिवो। देखिबा केते किए स्कोर करि पारुछ आ कमेंट सेक्शन में निजर स्कोर निश्चय जणैबो। तेबे आज प्रथम प्रश्न कौन अछि? चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड टा देखि पारुथिबो। वाक्यटी पढ़िनियो। सी बॉट ए कलरफुल ड्रेस। कलरफुल टा को पार्ट ऑफ स्पीच? ऑप्शन ए चारटा अछि करिया पई चेष्टा कर। सहज प्रश्न खाली बुझिले तुमरा ठीक उत्तर ही हबो। जै तुमे ऑप्शन सी करछ ताल तुमे ठीक करछ। एडजेक्टिव बा विशेषण काहे कि ना ए जो कलरफुल वर्ड टा ड्रेस नाउन को क्वालिफाई करूछि। नाउन को क्वालिफाई करथे एडजेक्टिव, विशेष्य को क्वालिफाई करथे विशेषण। तेणु ए ड्रेस नाउन पूर्वरु जो कलरफुल अछि से हला एडजेक्टिव। करथिला तो जदी करथिला बहुत बढ़िया। देखिबा 2 नंबर प्रश्न कोन अछि आउ तुमे करि परछन नाही। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड देन आंसर द क्वेश्चंस given below by choosing the most appropriate option based on what is said in the paragraph। पैराग्राफ टी पढ़िबा आउ जो प्रश्न देछि तार सब उत्तर करिया पे चेष्टा करिबा। द इंपोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज पाराटा ए देछि। प्रथमे पैराग्राफ टी न पढ़ी तमे क्वेश्चन उडा पढ़ी की उत्तर खोजी परिबो। देखो क्वेश्चन देछि व्हाट इज वन बेनिफिट ऑफ एंगेजिंग इन एक्टिविटीज लाइक जॉगिंग एंड स्विमिंग। एबे पैराग्राफ रे कोन देछि टिके देखि दियो। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड वेल-बीइंग। It not only helps in keeping the body fit but also contributes to mental health. Engaging in activities such as jogging, swimming or playing sports enhances cardiovascular health and reduces the risk of various diseases। जो कथा एटी पचार थिला engaging in activities like jogging and swimming एटी सही कथा ही देछि। engaging in activities such as jogging, swimming or playing sports enhances cardiovascular health and reduces the risk of various diseases। एट सब ऑप्शन कोन देछि? increased disease risk रोग हबार रिस्क बढ़ी जाए कि ना? ए ऑप्शन टा भूल। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम क्रिएट हुए। कार्डियोवास्कुलर माने कार्डियो माने हार्ट, कार्डियोवास्कुलर माने हार्ट और ब्लड वेसल और प्रॉब्लम बाहर कि ना? जदि हमें जॉगिंग की स्विमिंग ए एक्टिविटीज रे निजो को एंगेज रखिबा ताहले कार्डियोवास्कुलर हेल्थ रा भलो रहिबो। आम हार्ट रो हेल्थ भलो रहिबो आउ ब्लड वेसल सब जो अछि तार हेल्थ भलो रहिबो। ताहले थर्ड ऑप्शन टा कोन दिछि? एनहांस कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। पूरा ऑप्शन टा आसे तो मैच करि जाउछि। तेणु एइटा ही ठीक उत्तर। ऑप्शन सी ए प्रश्न ठीक उत्तर। लास्ट ऑप्शन टा देछि मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेशन। मेंटल हेल्थ माने मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जीव, खराब हे जीव ना? एइटा मध्ये भूल। बुझि पारल तो? देखिबा परवर्ती प्रश्न पैराग्राफ से अछि देखि जानि परथिबो। प्रश्न ताले पढनियो। व्हाट आर एंडोर्फिन्स as mentioned in the paragraph। आमे जो जाय पढिथिले तापर आ टिके अछि पढनबा। एडिशनली exercise stimulates the release of endorphins which are known as feel good hormones promoting a positive mood। बुझि पारल ना? तेबे ए चारटा ऑप्शन भितर कोटा ठीक हबो चूज करनियो। hormones causing illness, hormones promoting positive mood, hormones leading to fatigue, hormones associated with stress। ओ ऑप्शन टा चूज करला। जदि तुमे ऑप्शन बी चूज करता ताल तुमे ठीक करछ।
कहीं जो एंडोरफिन्स ताकू कहती फील गुड हार्मोन्स जोटा प्रमोट करे पॉजिटिव मूड को माने मूड टा भल रखे से हार्मोन ताले हार्मोन्स कॉजिंग इलनेस एंडोरफिन्स से हार्मोन सत किंतु से इलनेस क्रिएट करेनी हार्मोन्स लीडिंग टू फैटिक फैटिक माने क्लांति क्लांति आनी दिए कि ना हार्मोन्स एसोसिएटेड विथ स्ट्रेस स्ट्रेस हुए कि ना उत्तर हूँ हार्मोन्स जहाँ प्रमोट करे पॉजिटिव मूड देखिबा परवर्ती प्रश्न पुणी से पैराग्राफ ताले पूरा पैराग्राफटा जेहेतु पढ़ी नहीं चे क्वेश्चन टा पढ़ नबा अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ व्हाट डज रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कंट्रीब्यूट टू एबे पैराग्राफ ऊपर तुम धारणा आसबणी एटा करि परिबो तुमे ऑप्शन पढ़ी नियो मेंटल स्ट्रेस कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स डिजीज रिस्क वेलबींग यही सब ऑप्शन अच्छी वो ऑप्शन टा चूज कल उत्तर हूँ ऑप्शन डी जो मैंने करछ ठीक ही करछ रेगुलर एक्सरसाइज कंट्रीब्यूट्स टू कौन पचार थिला एट देछि प्रथम धाड़ रे रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड वेलबींग बुझेला ना तेणु करी आमर स्वास्थ्य भल रहिबो गुड हेल्थ आउ वेलबींग तेणु उत्तर है ऑप्शन डी देखिबा परवर्ती प्रश्न 5 नंबर व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अब्युंडेंट स्पेलिंग उपरे टी नजर कर अब्युंडेंट एन रहिबो तार सिनोनिम कौन ऑप्शन 4टा देछि तो ऑप्शन टा चूज कल जदि तुमे ऑप्शन सी चूज करथा ताल तुमे ठीक करछ अब्युंडेंट माने प्रचुर आ प्लेंटीफुल माने प्रचुर आ लिमिटेड कुआ कि स्पार्स कुआ कि स्कार्स कुआ यार अर्थ सब कौन स्वल्प बा अल्प देखिबा 6 नंबर प्रश्न यही प्रश्न ठीक उत्तर करि परछन नाही चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस लॉजिकली एंड ग्रामेटिकली ए ब्लैंक जगह रे कौन लागिबो वी डिसाइडेड टू गो फॉर ए वॉक डैश द वेदर वाज प्रेजेंट बट एंड बिकॉज ऑल्सो यही 4टा ऑप्शन अछि करिया पे चेष्टा कर जय तुमे ऑप्शन सी चूज करछो ताल तुमे ठीक करछ काहे कि ना आमे बुलिबा को जिया पाई निष्पत्ति नेलु द वेदर वाज प्रेजेंट पागटा बढ़िया थिला ताहले आमे काहे की बुलिबा को जिबा को निष्पत्ति नेलु तार कारण टा एट देछि तेनु एठी लागिबो कोन बिकॉज बा कारण बट लागिबोनी किंतु लागिबोनी लागिबो की एंड भी लागिबोनी सो मध्य लागिबोनी काइना कारण टा देछि परे बिकॉज ही लागिबो देखिबा 7 नंबर प्रश्न व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ रन भारी सहज प्रश्न ऑप्शन न देखि भी तुमे कहि परिबो ताले समस्त निश्चय ऑप्शन सी ही चूज करथिबो रन तार सेकंड रूप हला जो पास्ट टेंस हला रैन थर्ड रूपटा हला सेही रन रन रैन आउ रन v1 एटा v2 एटा हला v3 देखिबा 8 नंबर प्रश्न व्हाट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन रो सिंगुलर रूपटा कौन एक वचन रूप कौन ता माने चिल्ड्रेन निश्चय प्लुराल ताल तार एक वचन रूप कौन करनेल उत्तर होची ऑप्शन डी निश्चय तुमे करथिबो चाइल्ड होची सिंगुलर तार प्लुराल हला चिल्ड्रेन देखिबा 9 नंबर प्रश्न चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच संबंधी आ गोटे प्रश्न अंडरलाइंड वर्ड होची सन बाकीटी पढ़िनियो द सन सेट्स इन द वेस्ट एई बाकी रे सन को पार्ट ऑफ स्पीच ऑप्शन ए 4टा देछि करनेल सन एठी होची नाउन विशेष्य सन विषय रे एठी कुहाइची कोन कुहाइची पश्चिम दिगरे से अस्त जाए एटा गोटे यूनिक ऑब्जेक्ट र ना जेहेतु बुझौची एटा हला नाउन आ ता पूर्व भी देख आर्टिकल अछि ये टोटल टा गोटे नाउन फ्रेज तापर तो वर्ब अछि तनु ये नाउन फ्रेज रो हेड वर्ड होची नाउन उत्तर जो माने ऑप्शन बी करछ ठीक ही करछ देखिबा 10 नंबर प्रश्न चूज द करेक्ट पंक्चुएशन माने ठीक विराम चिन्ह कोन ए ब्लैंक जगह रे लागिवो पढ़िनियो वाक्यटी माय सिस्टर हु लिव्स इन मुंबई इज विजिटिंग अस कोन लागिवो अपोस्ट्रोफ
ନା କୋଲନ୍ ନା ସେମିकोलନ୍ ନା କମା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଗ ପଛ ଦେଖ, ତାହେଲେ ଯାଇ ତୁମେ ଠିକ କରିପାରିବ। ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ମାଇ ସିଷ୍ଟର ଇଜ ଭିଜିଟିଂ ଅସ୍, ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଏଇ କ୍ଲଜଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛେ, ହୁ ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ମୁମ୍ବାଇ, ଯୋଉଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ ଦଉଛି ମାଇ ସିଷ୍ଟର ବିଷୟରେ, ଯୋଉଟା ନିହାତି ଦରକାର ନାହିଁ। এইটা এই বাক্যର ଏସେନ୍ସିଆଲ ପାର୍ଟ ନୁହେଁ। କୋଉଟା? ଏଇ କ୍ଲଜଟା, ହୁ ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ମୁମ୍ବାଇ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏସେନ୍ସିଆଲ ନୁହେଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏପଟେ ଆମେ କମା ଦେବା, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କମା ଦେବା, ମାନେ ଅପସନ ଡି ହେବ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ ଉତ୍ତର। ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଟର୍ମ ଫର ଏ ପ୍ଲେସ୍ ହ୍ୱେୟାର ବୁକ୍ସ ଆର୍ କେପ୍ଟ ଫର ପବ୍ଲିକ ୟୁଜ୍। ମାନେ ଏ ପ୍ଲେସ୍ ହ୍ୱେୟାର ବୁକ୍ସ ଆର୍ କେପ୍ଟ ଫର ପବ୍ଲିକ ୟୁଜ୍, ଏହାର ସିଙ୍ଗିଲ ୱାର୍ଡ ପଚାରିଛି। କ'ଣ ହବ? ପଢିନିଅ ଅପସନ ସବୁ ଆଉ ଚୁଜ୍ କରିନିଅ। ଯଦି ତୁମେ ଅପସନ ଡି ଚୁଜ୍ କରିଥା ତାହେଲେ ତୁମେ ଠିକ କରିଛ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ହିଁ ହବ। ବୁକ୍ ସେଲ୍ଫ ମାନେ କ'ଣ? ଥାକ। ଆଉ ଆର୍କାଇଭ ମାନେ କ'ଣ? ନା କଲେକ୍ସନ ଅଫ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ବା ରେକର୍ଡସ। ବିଲ୍ଡିଂ ତ କୋଠା ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ଏଠି ପଚାରିଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବହି ସବୁ ରଖା ହେଇଥାଏ ଫର ପବ୍ଲିକ ୟୁଜ୍, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, ତାକୁ ଆମେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହିଁ କହିଥାଏ, ନାଇଁ? ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ ୱିଥ୍ ଦ କରେକ୍ଟଲି ସ୍ପେଲ୍ଡ ୱାର୍ଡ। ମାନେ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ 4ଟା ୱାର୍ଡ ଲେଖିଛି, ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଠିକ ଅଛି ସ୍ପେଲିଂ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ତାହେଲେ ସ୍ପେଲିଂ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୋଉ ୱାର୍ଡଟା ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ଅଛି? ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ନଷ୍ଟାଲଜିକ୍। ଅପସନ ପଢିନେଲ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଚୁଜ୍ କରିସାରିବଣି। କ'ଣ କଲ? ଅକେଜନ ନା ସ୍ପେଲିଂ କ'ଣ? OCCASION, ଡବଲ ସି କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗିଲ ଏସ୍। ଅକେଜନଟା ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇଗଲ, ମାନେ ଅତୀତକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ତୁମର ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ନଷ୍ଟାଲଜିକ୍ ଅର୍ଥ ଆଉ କ'ଣ କି? ସେଇଆ, ମାନେ ଯାହା ତୁମକୁ ଭାବପ୍ରବଣ କରିଦିଏ, ମାନେ ଯୋଉଠିକୁ ତୁମେ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଚାହଁ, ସେଇଟା ହେଲା ନଷ୍ଟାଲଜିକ୍। ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆର୍ଟିକିଲ। ତାହେଲେ ଏଇ ବ୍ଲାଙ୍କ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଆର୍ଟିକିଲ ଲାଗିବ? ଦେୟାର ଇଜ ଡ୍ୟାସ୍ ଆପଲ ଅନ୍ ଦ ଟେବୁଲ। ଅପସନ ଅଛି ଏ ଆଣ୍ଡ ଦି, ମାନେ 3ଟା ଆର୍ଟିକିଲ ଅଛି, ଆଉ ଅଛି नो ଆର୍ଟିକିଲ ରିକ୍ୱାର୍ଡ। ଭାବ, ଆର୍ଟିକିଲ ଦରକାର ନା ନାହିଁ ଏଇ ବ୍ଲାଙ୍କ ଜାଗାରେ? ଯଦି ଦରକାର କ'ଣ ଲାଗିବ, ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଅପସନ ଡି ହବ। ଆଉ କରିନେଲ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଆପଲ ଅଛି, ନାଇଁ? ଯେହେତୁ ଆପଲଟା ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୁଝଉନି, ତେଣୁ ଆମେ ଡେଫିନାଇଟ ଆର୍ଟିକିଲ ଦି ଲଗେଇବାନି। ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଏ ବା ଆନ୍ ଲଗେଇବା, ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଆପଲ, ଆଲ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି, ତେଣୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ, ଭାୱେଲ ଉଚ୍ଚାରଣ, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇବା? ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ସମସ୍ତେ କରିଥିବ ଆନ୍, ନାଇଁ? ଆନ୍ ଆପଲ ହବ। ଦେଖିବା 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆରେଞ୍ଜ ଦ ଫଲୋଇଂ ଜମ୍ବଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇନଟୁ ଏ କୋହେରେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର। ଠିକ କ୍ରମରେ, ଠିକ ଅର୍ଡରରେ ସଜେଇକି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରିବା। ଏଠି ଜମ୍ବଲ ହେଇକି ଅଛି, ପଢିନିଅ। ସି ଦି ପାର୍କ ଗୋସ୍ ଟୁ ଆଉ ଏଭ୍ରିଡେ, କାହା ପରେ କାହାକୁ ରଖିବା? ଏ ପରେ ଏଫ୍, ତାପରେ ବି, ତାପରେ ସି, ତାପରେ ଇ, ତାପରେ ଡି, ନା ଏମିତି ରଖିବା ଏ ଡି ବି ସି ଏଫ୍, ନା ଏଫ୍ ଏ ଡି ବି ଇ ସି, ନା ଏଫ୍ ବି ସି ଡି ଏ ଇ? କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ଭର୍ବ ଦେଇଛି ଗୋସ୍, ତାହେଲେ କିଏ ଯାଏ? ତୁମେ କରିବ କି? ପାର୍କ ଯାଏ? ପାର୍କ ତ ଯାଇପାରିବନି ନା, ଆମେ କରିପାରିବା ସି ଗୋଜ୍, ନାଇଁ? ତାହେଲେ ସି ଗୋଜ୍ ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ପରେ ଭର୍ବ ରଖିଲେ ସି ସବଜେକ୍ଟ, ଆଉ ଭର୍ବ ହେଲା ଗୋଜ୍। ସି ଗୋଜ୍ ମାନେ ଏ ପରେ ଡି। କୋଉଠି ଅଛି ଏ ପରେ ଡି? ଏଠି ଏ ପରେ ଡି ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏ ପରେ ଡି ଅଛି। ଏ ପରେ ଡି ହିଁ ରହିବ, ସି ପରେ ଗୋଜ୍ ହିଁ ରହିବ। ସେ ପାର୍କକୁ ଯାଏ, ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ହବ। ତାହେଲେ ସି ଗୋଜ୍ ଟୁ ଦ ପାର୍କ, ମାନେ ତାପରେ ଇ ଆସିବ, ଏ ଡି ଇ ଆସିବ। ଏଠି ବି ଦେଇଛି, ବି ହବନି, ସି ଗୋଜ୍ ଦି ହବନି, ସି ଗୋଜ୍ ଟୁ ଦି ପାର୍କ, ମାନେ ବି ସି। ଏଠି ବି ସି ଅଛି, ତାପରେ ଏଭ୍ରିଡେ, ସେ ପାର୍କକୁ ଯାଏ ପ୍ରତିଦିନ। ଯୋଉ ଟୁ ଦ ପାର୍କ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଡଭର୍ବ, ସେଟା ହେଲା ଆଡଭର୍ବ ଅଫ ପ୍ଲେସ୍, ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ଏଭ୍ରିଡେ, ସେଟା ହେଲା ଆଡଭର୍ବ ଅଫ ଟାଇମ୍, ସମୟ ବୁଝଉଛି ନା। ଆମର କ୍ରମ ଜାଣିଥିବ, ଆଡଭର୍ବ ଅଫ ମ୍ୟାନର, ତାପରେ ଆଡଭର୍ବ ଅଫ ପ୍ଲେସ୍, ତାପରେ ଆଡଭର୍ବ ଅଫ ଟାଇମ୍ ହିଁ ଲାଗେ, ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଆଡଭର୍ବ ଅଫ ପ୍ଲେସ୍ ଆମେ ଆଗ ଲଗେଇଲେ, ମାନେ ଟୁ ଦ ପାର୍କ ଆଗ ଲଗେଇଲେ, ତାପରେ ଟାଇମ୍ ବୁଝଉଥିବା ଆଡଭର୍ବ
ଇଭ୍ରିଡେ ଲଗେଇବା। ଉତ୍ତର ହବ ଅପସନ୍ ବି। ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛ। ଆଉ 10-11ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଦେଖ ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ପାସିଭ୍ ଭଏସ୍। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ବାକ୍ୟଟା ପାସିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ ଅଛି? ପଢ଼ିନିଅ ଅପସନ୍ ସବୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିନେଇ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଚୁଜ୍ କର। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ପାସିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମର ରାଜୁତି, ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ୱାଟର୍ଡ, ତୁମକୁ ଏଇଟା V2 ନା V3? ୱାଟର୍ର ପାଣି ଦେବାର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ମାନେ V2 ହେଉଛି ୱାଟର୍ଡ, V3 ମଧ୍ୟ ୱାଟର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ପାସିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ ଖାଲି V3 କ'ଣ ଲାଗେ? ତା ପୂର୍ବରୁ ଇଜ୍, ଆମ୍, ଆର୍, ୱାଜ୍, ୱେର୍ ଏମିତି ତ କିଛି ଲାଗିବ ନା। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଠି ଦେଖିଲ, ଏଠି ସେମିତି ସିଂ ଭର୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ତ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ এইটা ମଧ୍ୟ ଆମର ଉତ୍ତର ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ପାସିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମର ରାଜୁତି। ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ସେଇଆ ଗୋଟିଏ ଭର୍ବ ଅଛି, ଏଇଟା ତୁମେ ବ୍ଲୁମ୍ ଭର୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ କହିପାରିବ, ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ବି କହିପାରିବ। ଯଦି ବି ଏଇଟା ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭର୍ବ, ତେଣୁ এইটা ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେଖ, ୱେୟାର ପରେ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଲାଗିଛି, ୱାଟର ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ୱାଟର ଲାଗିଛି। ତେଣୁ এইଟା ହିଁ ଆମର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ୱେୟାର ୱାଟର୍ଡ ବାଇ ଦ ଗାର୍ଡେନର। ମାଳି ଦ୍ୱାରା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପାସିଭ୍ ଭଏସ୍ କର୍ମ ପ୍ରଧାନ ବାଚ୍ୟ, କର୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି, ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି। ମାନେ କୋଉ ଗୁଡ଼ାକରେ ପାଣି ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦେଖିବା 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚୁଜ୍ ଦ ଅପସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବେଷ୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଦ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ଡ ୱାର୍ଡ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ଡ ୱାର୍ଡ ଦେଖୁଛ, ବାକ୍ୟଟି ପଢ଼ିନିଅ। ଦ ଟିଚର କମେଣ୍ଡେଡ୍ ଫର୍ ହର ମେଟିକୁଲସ୍ ୱାର୍କ। ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମେଟିକୁଲସ୍ ୱାର୍ଡର ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ କ'ଣ ହବ? ଅପସନ୍ ଅଛି ପ୍ରିସାଇଜ୍, କେୟାରଲେସ୍, ଥରୋ ଆଉ ଡିଲିଜେଣ୍ଟ। କରିନେଲ? ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, କମେଣ୍ଡେଡ୍ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ତାର ମେଟିକୁଲସ୍ କାମ ପାଇଁ। ମେଟିକୁଲସ୍ ମାନେ କେୟାରଫୁଲ୍, ଯତ୍ନଶୀଳ। ଅପୋଜିଟ୍ ହବ କେୟାରଲେସ୍। ପ୍ରିସାଇଜ୍ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ସଠିକ୍, ଆଉ ଥରୋ ମାନେ ତୁମେ ଥରୋଲି ଶୁଣିଥିବ। ଥରୋଲି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ବିଶଦ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଥରୋ ହବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ। ଡିଲିଜେଣ୍ଟ ମାନେ ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ ବା ପରିଶ୍ରମୀ। ଯଦି ଜାଣିନ ଲେଖିନିଅ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍ଡଟିଏ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 17 ନମ୍ବର, ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଏଫେମେରାଲ। এই ୱାର୍ଡର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପଢ଼ିନିଅ ଅପସନ୍ ସବୁ ଆଉ ଚୁଜ୍ କରିନିଅ। ଏଫେମେରାଲ ମାନେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ମାନେ ଲାଷ୍ଟିଂ ଫର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍। ଯେଉଁମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ଚୁଜ୍ କରିଛ ସେଇମାନେ ହିଁ ଠିକ୍ କରିଛ। ଫ୍ରାଗାଇଲ୍ ମାନେ ଭଙ୍ଗୁର, ଫାଉଲ୍ ସ୍ପେଲିଂ ମାନେ ଖରାପ ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ, ଆଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ମାନେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ। ଦେଖିବା 18 ନମ୍ବର, ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍। ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ର এইটা ହେଉଛି ଥାର୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫର୍ ଦ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ଡ ୱାର୍ଡ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ଡ ୱାର୍ଡଟା ଦେଖିନିଅ, ବାକ୍ୟଟି ପଢ଼ିନେବା। ହର ଚିୟରଫୁଲ୍ ଡେମିନର ବ୍ରାଇଟେନ୍ ଦ ରୁମ୍। এই ଯେଉଁ ଡେମିନର ଦେଇଛି, এইଟା କୋଉ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍? ଅପସନ୍ ଦେଖୁଛ, କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅର୍ଥ ନ ଜାଣିଥିଲେ ବି କରିପାରିବ। କରିନେଲ? ଯେଉଁମାନେ ଅପସନ୍ ଡି ଚୁଜ୍ କରିଛ ସେମାନେ ଠିକ୍ କରିଛ। ଦେଖ ବ୍ରାଇଟେନ୍ଡ, এইটা ହେଉଛି ଭର୍ବ, ଆଉ ଭର୍ବ ପୂର୍ବରୁ এইଟା ହେଉଛି ପୁରାଟା ସବଜେକ୍ଟ, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ୍, ଆଉ ତାର ହେଡ୍ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ଡେମିନର, ମାନେ এইଟା ହିଁ ନାଉନ୍। ତାର ଯୋଉ ଆଚରଣ ବା ବ୍ୟବହାର, ଡେମିନର ମାନେ କ'ଣ? ଆଚରଣ ବା ବ୍ୟବହାର। ଚିୟରଫୁଲ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଖୁସିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣେଇବା, ଗ୍ରିଟ୍ କରିବା। ସେଇଟା ରୁମ୍ଟା ସାରାକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଉଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାହୋଲ ସେଠି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଥିଲା। ଏଇ କଥା ହିଁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଡେମିନର ହେଲା ନାଉନ୍, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖ ଯୋଉ ଚିୟରଫୁଲ୍ ଅଛି ଇଏ ହେଲା ଆଡଜେକ୍ଟିଭ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 19 ନମ୍ବର, ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟ୍ୟାଗ୍। এইଠି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ହବ? ପଢ଼ିନିଅ। ହି ଇଜ୍ ଏ ଡକ୍ଟର କ'ଣ ହବ? ଇଜ୍ ନଟ୍ ହି, ଡଜ୍ ନଟ୍ ହି, ଇଜ୍ ହି, ଡଜ୍ ହି। ତୁମକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହେଲା ପଜିଟିଭ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଟ୍ୟାଗ୍ ହବ ନେଗେଟିଭ, ମାନେ ଏ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ କଟିଗଲା। ଏଠି ଭର୍ବ ଅଛି ଇଜ୍, ତାରି ପରେ ନଟ୍ ଲଗେଇ ନେବା ଆଉ ହି ଲଗେଇ ନେବା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହବ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦେଖିବା 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ଇଡିୟମ୍
hit the nail on the head mean hit the nail on the head এই idiom ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? build something, say exactly the right thing, miss the target ନା hammer a nail। କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। hit the nail on the head ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦ ରାଇଟ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଠିକ୍ କଥା କହିବା। ବିଲ୍ଡ ସମଥିଙ୍ଗ ନୁହେଁ କି ମିସ୍ ଦ ଟାର୍ଗେଟ ବି ନୁହେଁ କି ହାମର ଏ ନେଲ୍ ନୁହେଁ। ନେଲ୍ ମାନେ କଣ୍ଟା, ହାମର ମାନେ ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟିବା। ଏଠି ହାମରଟା ହେଉଛି ଭର୍ବ, ନାଉନ୍ ନୁହେଁ। ହାତୁଡ଼ିରେ କଣ୍ଟା ପିଟିବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହିଟ୍ ଦ ନେଲ୍ ଅନ୍ ଦି ହେଡ୍ ଅର୍ଥ ହେଲା ମାନେ ଠିକ୍ କଥା କହିବା। ଦେଖିବା 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। Choose the correct option that completes the sentence. I ran dash I was afraid କ'ଣ ଲାଗିବ? and so but ଆଉ because ଏଇ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଅର୍ଥ ବୁଝ ଏଇ ବାକ୍ୟର, କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ଠିକ୍ କରିପାରିବ। ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲି, I was afraid ମୁଁ ଭୟଭୀତ ଥିଲି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ କାରଣ। ମୁଁ କାହିଁକି ଦୌଡ଼ିଲି? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭୟଭୀତ ଥିଲି, ତାହେଲେ ଏଠି କାରଣ ମାନେ ବିକଜ ହିଁ ଲାଗିବ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କରିଥିଲ ନା? ଦେଖିବା 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ହୁଇଚ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସ? ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି? I studied for the test, I was studying for the test, I will study for the test ନା I am studying for the test? ଅପସନ୍ ଏଲିମିନେଟ୍ କର। ଯଦି ଜାଣିପାରୁନ ତାହେଲେ ତୁମେ ଠିକ୍ ଅପସନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ନା ଯଦି ଜାଣିପାରୁଛ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅପସନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା ବହୁତ ଦୂର ନୁହେଁ। ଯଦି ଜାଣିଥିବ ଯେ ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହେଉଛି ୱାଜ୍ ବା ୱେୟାର ପରେ ଭର୍ବରେ ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ଅପସନ୍ ବିଟା ହିଁ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ୱାଜ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଭର୍ବରେ ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଆଇ ଷ୍ଟଡିଡ୍ ଏଇଟା V2 ମାନେ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଆଉ ୱିଲ୍ ଲାଗିଛି ଏଠି ମାନେ ଏଇଟା ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସରେ ଅଛି, ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଆମ୍ ଲାଗିଛି ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ରେ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆମ୍ ପରେ ଷ୍ଟଡିଂ ଭର୍ବରେ ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିଛି। ଆମର ପଚାରିଥିଲା ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି। ଯେଉଁମାନେ ଅପସନ୍ ବି ଚୁଜ୍ କରିଥିଲ ସେମାନେ ଠିକ୍ କରିଛ। ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। 23 ନମ୍ବର। ହୁଇଚ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ଆକ୍ଟିଭ ଭଏସ୍ ଭର୍ସନ୍ ଅଫ୍? ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟା ଦେଲା ଆର ଆକ୍ଟିଭ ଭଏସ୍ ଭର୍ସନଟା କ'ଣ? ଦ ଲେଟର ୱାଜ୍ ରିଟିନ୍ ବାଇ ମି ୟେଷ୍ଟରଡେ। ଅପସନ୍ ସବୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିନେଇ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଚୁଜ୍ କର। ଦେଖ ଦ ଲେଟର ୱାଜ୍ ରିଟିନ୍ ବାଇ ମି ୟେଷ୍ଟରଡେ, ବାଇ ମି, ମିଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସବଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ଆଇ ହିଁ କରିବା, ତେଣୁ ଆଇରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଦୁଇଟା କଟିଗଲା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ୱାଜ୍ ବା ୱେୟାର ପରେ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ହେଇଛି, ତା ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭ ଭଏସ୍ରେ ବାକ୍ୟଟି ଥିଲା ସେଇଟା ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟରେ ଥିଲା, ମାନେ V2 ହିଁ ଲାଗିବ। V2 ମାନେ ରାଇଟ୍ର V2 ହେଲା ରୋଟ୍ ଲାଗିବ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ। ଆଇ ରୋଟ୍ ଏ ଲେଟର ୟେଷ୍ଟରଡେ। ତୁମେ କହିବ ଏଠି ତ ଥିଲା ଦି ଲେଟର, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏ ସବୁ ଅପସନ୍ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି କାହିଁକି ଅପସନ୍ ବି ଭୁଲ। ଦେଖ ଏଠି ଯୋଉ ଥିଲା ୱାଜ୍ ରିଟିନ୍ ବାଇ ମି ୟେଷ୍ଟରଡେ, ଏଇଟା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି। ମୁଁ କହିଛି ଭଏସ୍ ଚେଞ୍ଜରେ ଟେନ୍ସ ବଦଳେନି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଇଜ୍ ଅଛି ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଅଛି, ସେଥି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବାକ୍ୟଟା ଭୁଲ। ଆଇ ୱାଜ୍ ରାଇଟିଂ ଏ ଲେଟର ୟେଷ୍ଟରଡେ, ଯଦି ଏଇଟା ଆକ୍ଟିଭ ଭଏସ୍ରେ ଥାନ୍ତା, ପାସିଭ୍ ଭଏସ୍ କଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା କହିଲ? ଏଠି ଭର୍ବରେ ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିଛି ମାନେ ମୁଁ କହିଛି ବିଙ୍ଗ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଏଠି କିନ୍ତୁ ବିଙ୍ଗ କିଛି ଲାଗିନଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟରେ ମି ରୋଟ୍ ଦ ଲେଟର ୟେଷ୍ଟରଡେ, ସବଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ମି କ'ଣ ଲାଗେ? ସବଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ଆଇ ଲାଗେ, ମି ତ ଲାଗିବନି, ତେଣୁ এইটা ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ଆଇ ରୋଟ୍ ଦି ଲେଟର ୟେଷ୍ଟରଡେ ଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା? এইটা ହିଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହବ। ଆଇ ରୋଟ୍ ଏ ଲେଟର ୟେଷ୍ଟରଡେ। ଦେଖିବା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନ। Which one of the following sentences is punctuated correctly? ବିରାମ ଚିହ୍ନ କେଉଁ ଅପସନରେ ସଠିକ ଭାବରେ ଲାଗିଛି? ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବାକ୍ୟଟି ଅଛି she went to the market to buy some fruits। ଏଇଆ ହିଁ ବାକ୍ୟ। କୋଉଠି କୋଉ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି? ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଲା, ଏଠି ଦେଖ ସେମିକୋଲନ ଲାଗିଲା, ଏଠି ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଲାଗିଲା, ଏଠି କମା ଲାଗିଲା, ଏଠି ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଲାଗିଲା। କରିନେଲ? କୋଉ ଅପସନଟା ଚୁଜ୍ କଲ? এইটা ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ WH ୱାର୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାନ୍ତା, ନହେଲେ ଭର୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରୋନାଉନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସିରେ। ଏଠି ଦେଖ ସି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ, କାହିଁକି ମାର୍କେଟକୁ ଗଲା? ନା କିଛି ଫଳ କିଣିବା ପାଇଁ। ଏଠି ସେମିକୋଲନ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର?
एठी कमा भी कौन पाई दरकार तेणु ये सब ऑप्शन भूल उत्तर है ऑप्शन डी सी वेंट टू द मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स ये शेष को ही फुल स्टॉप लगे देखा आज शेष प्रश्न कौन अच्छी व्हाट डज द वर्ड वाइब्रेंट मीन वाइब्रेंट शब्दर अर्थ कौन लाइवली फेंट म्यूटेड और डल करनेल ऑप्शन एलिमिनेट कर देख वाइब्रेंट शब्दर अर्थ पचार वाइब्रेंट माने सतेज बा जीवंत आम कहीपर माने लाइव रे हम ए प्रश्न ठीक उत्तर फेंट माने कौन फेंट हो मूर्छा हो नाई तेणु यहाँ तो नुहे म्यूट जानी मुक आउ तार रिलेटेड है म्यूटेड डल माने कौन मुझे तुमको बारंबार आगुरी कही डल माने जदि गोटे रंगटा डल कहवा फिका आउ जदि गोटे लोकटा डल ता माने कौन गोटे व्यक्ति डल ता अर्थ है स्लो इन अंडरस्टैंडिंग माने मोटा बुद्धिया तेणु यहाँ तीनटा ए प्रश्न ठीक उत्तर नहीं वाइब्रेंट शब्दर अर्थ है लाइवली बा सतेज आमर सबुतक प्रश्न माने 25 प्रश्न थिला जो प्रीवियस ईयर पेपर आम डिस्कसन कले सबुतक डिस्कसन कले जानी पारुथिबो केमिति भोका उपरे इंपोर्टेंस दउची क्वेश्चन टैग पढुची वॉइस चेंज पढुची पार्ट्स ऑफ स्पीच रो ढेर सारा क्वेश्चन आस्तिला तीनटा क्वेश्चन आस्तिला केतरा कोन ठीक कल पार्ट्स ऑफ स्पीच रो ता जणीबो आ टोटाल ऊपर जणीबो जो 25टा क्वेश्चन रु केतरा प्रश्न ठीक उत्तर करि परलो आ केतरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कल सत किंतु उत्तर भूलेला आ केतरा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करि परलन आउ आज डिस्कशन केमिति लागिला ए सीरीजटा कंटिन्यू करिबा ना कंटिन्यू करबानी ता निश्चय जणीबो कमेंट सेक्शन रे जदि किसी सुचिंत मतामत थाए ताहले ताहा मध्ये जणीबो तेबे आज पे एतिकी खूब शीघ्र आ गोटे वीडियो नहीं तुम पाखे हाजर भी से रहूँ थैंक यू ऑल।